عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے کمی ہو سکتی ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ 2 اکتوبر سے اب تک عالمی مارکیٹ سے پیٹرول اوسط $87 فی بیرل میں درآمد کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں پاکستان میں 90,000 لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جانیں دے دیں، دوسری طرف چند لوگ حق اسمگلنگ مانگ رہے ہیں، کیا اس طرح معاشرہ چل سکتا ہے؟ بعض لوگ چوری اور اسمگلنگ کو اپنا حق تصور کرتے ہیں۔ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو ریاست تباہ ہو جاتی، نواز شریف کے مخالفین نے نیا ماڈل لا کر قوم میں زہر گھولا، نواز شریف آئیں گے اور ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف کا سپاہی ہوں، میرا لیڈر نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو گریس پیریڈ دینے کا فیصلہ، نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کی افغان باشندوں کو ایک گریس پیریڈ دینے کا فیصلہ ہوا۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ لوگ رضاکارانہ طور پر جانا چاہتے ہیں، جو 1 نومبر تک جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس کے بعد کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنے والد کو مہنگائی کا نجات کنندہ قرار دے دیا، کہتی ہیں مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سوا سب نااہل ثابت ہوئے، نواز شریف آ رہا ہے مہنگائی سے نجات، پاکستان کی معاشی بحالی کا حل ساتھ لا رہا ہے، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی، عوام نواز شریف کا ساتھ دے۔ پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا اسی لیے جیل کاٹ رہا ہوں، چودھری پرویز الہی کی جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس کی سماعت کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر نون لیگ کو بڑی امید تھی، تاہم فیصلے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب نواز شریف کیا بیانیہ بناتے ہیں، الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کا وسطی علاقہ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا، اقوام متحدہ سے کہا گیا وادی غزہ سے تمام فلسطینیوں کو جنوبی حصوں میں منتقل کر دیا جائے۔ اسرائیل کی دھمکی سے متعلق اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیلی دھمکی کی زد میں تقریباً 11 لاکھ فلسطینی آتے ہیں جو غزہ کی آدھی آبادی ہے، ایسی کوئی نقل مکانی تباہ کن انسانی اثرات کے بغیر ممکن نہیں۔ حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 7200 سے بھی زائد ہو گئی، 2500 سے زیادہ مکانات تباہ، 30,000 سے زائد مکانات کو جزوی نقصانات پہنچا۔ اسرائیلی بربریت میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 تک پہنچ گئی، 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور، 1 لاکھ فلسطینی اپنے عزیزوں اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور۔ غزہ میں اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں، بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر چلانا چیلنج بن گیا۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کو ناسور قرار دے دیا، کہتے ہیں عرب سرزمین پر اسرائیل ناسور بن چکا ہے، غزہ کے لوگ 75 سال سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسرائیل کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں نے نسلیں قربان کی ہیں، عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کے علم بردار امریکہ اور یورپی ممالک بھیڑیوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ IG پنجاب کا سیالکوٹ واقعے کے ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، پریس کانفرنس میں کہا پاکستان کی ایجنسیوں نے پاکستان کے اندر ہونے والے واقعے کو 24 گھنٹے میں ٹریس کر لیا، واقعے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت مل چکے ہیں، ملزمان کو جلد عدالتوں میں پیش کریں گے، اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیں گے ان سازشوں کے پیچھے کون سا بدکار ملک تھے۔ اب MQM پاکستان جتنی مضبوط ہے اتنی ماضی میں نہیں تھی، فیصلے اب یہاں ہو رہے ہیں، کوئی فون پر ہدایت نہیں دے رہا، اور یہ واحد جماعت ہے جو ملک کو مہنگائی کی دلدل سے نکالے گی۔ رہنما MQM مصطفیٰ کمال کا دعویٰ، کہتے ہیں MQM الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی، طاقت بیلٹ کے ذریعے آئے گی، کوئی اور طریقہ نہیں۔
निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब सेफ सिटी ननकाना का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ननकाना साहब इंतहाई हसास शहर है, यहाँ दहशतगर्दी के कुछ वाकयात हुए हैं, जल्द दहशतगर्दी के सबूत शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज, नजरसानी अपील दायर। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने अब्दुल जब्बार की तरफ से नैब फैसला चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरमीम के खिलाफ फैसला दिया। नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत ने मेरे खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध में कारों और मोटरसाइकिलों में ट्रैकर लगाने का फैसला। निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेरे सदारत अमनो अमान से मुतालिक इजलास। सेक्रेटरी दाखिला की खुसूसी एपिक्स कमेटी इजलास के फैसलों से मुतालिक ब्रीफिंग। निगरां वजीर आला सिंध की कानून नाफिज करने वाले इदारों को कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए इक़दामात करने की भी हिदायत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। इस्लामाबाद में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल को निशाने इम्तियाजी मिलिट्री देने की तकरीब। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकर, आला सिविल और फौजी हुक्काम की भी शिरकत। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की गई मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, बुशरा बीबी की दरख्वास्त पहले ही 25 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। रजिस्ट्रार ऑफिस का रूल है कि इस 25 अक्टूबर को ही सुना जाएगा। मेयर कराची मुर्तुजा वहाब के जिला किमाड़ी से कागजाते नामजदगी को सिटी कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल गरबी में चैलेंज कर दिया गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद हुसैन ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि मुर्तुजा वहाब माड़ीपुर यूसी 3 के ना वोटर हैं और ना ही रिहायशी। तहरीक इंसाफ ने भी मुर्तुजा वहाब के जिला किमाड़ी से कागजाते नामजदगी चैलेंज कर दिए। नसीम शाह को दुबई का गोल्डन वीजा मिल गया। फास्ट बॉलर ने खुशी का इजहार करते हुए दुबई को अपना दूसरा घर करार दे दिया। गोल्डन वीजा मिलने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, बड़े एजाज की बात है कि उस मुल्क का गोल्डन वीजा मिल गया जिसको अपना दूसरा घर समझता हूँ। दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। कनाडा के शहर टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में इसराइली कॉन्सुलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां। मुजाहिरीन ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में और इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। ईरान ने इसराइल को गजा पर हमले बंद न करने की सूरत में खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने हिज़्बुल्लाह की तरफ मुमकिन इशारा करते हुए कहा कि गजा की नाकाबंदी और इसराइली जंगी जराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। इसराइल ने गजा पर हमले बंद न किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे पर सियाह बादलों की निगाहें। महकमा मौसमियात का कहना है, अहमदाबाद में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम टाकरे में बारिश के 35% इम्कानात हैं। ताहम इससे मैच में खलल नहीं पड़ेगा। स्टेडियम की तरफ सिक्योरिटी सख्त, हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार तैनात। अहम टाकरे में 1,30,000 से ज्यादा तमाशाइयों की स्टेडियम आमद की तवक्के। और पाकिस्तानी मारूफ सीनियर अदाकारा सादिया इमाम का जिन्नात से बातें करना और साथ बैठकर टीवी देखने का दावा। एक शो में अपने तजुर्बात का इजहार करते हुए कहा, अपने घर में जिन्नात से बातें करती हूँ। जब कमरे में बैठी होती हूँ तो किचन से बर्तनों की आवाजें आती हैं। जिन्नात को जोर से आवाज लगाकर कहती हूँ कि किचन इस्तेमाल करने पर पाबंदी नहीं, लेकिन उसे गंदा नहीं करना और सफाई का ख्याल रखना है। दावा किया, टीवी देखने पर मेरे पास कोई ना कोई आ जाता है जिस पर मैं उन्हें साथ बैठकर टीवी सीरियल देखने की दावत भी देती हूँ। एतराफ करते हुए कहा, जिन्नात से बातें करने पर कुछ लोग मुझे पागल भी